બનાસકાંઠાના ડીસા નજીક નાણી ખાતે 4500 એકર જમીનમાં 1000 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામનાર ડીસા એરબેઝનું આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે વર્ચ્યુઅલ ખાતમુહૂર્ત કરાયું છે। વર્ષ 2024 સુધીમાં એરબેઝ તૈયાર થઈ જશે અને એરબેઝ તૈયાર થતા ભારતીય વીમા સુરક્ષામાં વધારો થશે। રણની કાંધીને અડીને આવેલા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભારત પાકિસ્તાનની આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર આવેલી છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય નડાબેટ બોર્ડર પર ભારતના જવાનો દિવસ હોય કે રાત, ઠંડી હોય કે ગરમી 24 કલાક ખડે પગે રહી દેશની રખેવાળી કરતા આવ્યા છે। ત્યારે ભારતીય સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવવા સરકાર દ્વારા બનાસકાંઠામાં આવેલી નાણી ગામ ખાતે 1000 કરોડના ખર્ચે એરબેઝ, રનવે અને સંબંધિત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર થવા જઈ રહ્યું છે, જેનું આજે દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતેથી વર્ચ્યુઅલી ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે, જેથી હવે એરબેઝ, રનવે તૈયાર કરવાની કામગીરીના શ્રી ગણેશ કરવામાં આવ્યા છે। આજે ગુજરાત આવેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એરપોર્ટની કામગીરી ગાંધીનગરથી વર્ચ્યુઅલ શિલાન્યાસ કર્યો હતો। मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, डीसा के लोग उत्साह से भरे हुए थे, उमंग और उत्साह नजर आ रहा था। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। डीसाना भाइयों बहनों, तमने हूं गांधीनगर थी अनेक अनेक अभिनंदन पाठवू छू। हवे तो डीसा वासणो बनासकांठा पाटण जिल्लानो सितारो चमकी रह्यो छे। इस एयरफील्ड के लिए गुजरात की ओर से साल 2000 में ही डीसा के ये जमीन दी गई थी। जब यहां मैं मुख्यमंत्री था तो मैं लगातार इसके निर्माण कार्य के लिए प्रयास करता था। तत्कालीन केंद्र सरकार को, उस समय जो सरकार थी, उनको बार बार मैं समझा रहा था इसका महत्व क्या है। इतनी सारी जमीन दे दी, लेकिन 14 साल तक कुछ नहीं हुआ और फाइलें भी ऐसी बना दी गई थी, ऐसे सवालिया निशान डाले गए थे कि मुझे वहां पहुंचने के बाद भी सही तरीके से सही चीजों को प्रस्थापित करने में भी टाइम गया। सरकार आने के बाद हमने डीसा में ऑपरेशनल बेस बनाने का फैसला लिया और हमारी सेनाओं की अपेक्षा आज पूरी हो रही है। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। बनासकांठा क्षेत्र में यहाँ पर आज एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है माननीय मोदी जी ने। लगभग 1000 करोड़, बहुत लंबे समय से इसको बनाने का कार्य चल रहा था। मोदी जी के ही जमाने में ये सैंक्शन हो चुका था और जिस गति से इसका काम चलेगा, इससे सिद्ध होता है कि हम 2023 में दिसंबर तक इसे पूरा कर देंगे। एमईएस ने सारे इसके जो भी चीजें बनती हैं, जो इसका मैपिंग होता है, इसका डीपीआर बनता है, सारी चीजें बनके तैयार हो गई हैं। आज शुभारंभ हो गया है। हमने कहा है कि तुरंत इसका कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। ये गुजरात के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम बिल्कुल सीमाओं पर हैं। अब हम समुद्री सीमा और थल में भी, जल में भी, दोनों जगह परफेक्ट तरीके से हर समय निगरानी कर सकते हैं, लोगों को सुविधा दे सकते हैं। भविष्य में इसमें उड़ान भी प्रारंभ हो सकती है, लोगों को वैसे भी यहाँ पर सुविधा मिलेगी। एक के बाद एक
जो रिकॉर्ड्स हैं वो मोदी जी के ज़माने में बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक। आज हम जल में, थल में, नभ में बहुत मजबूत हैं। एक्सपोर्ट के बारे में सिपरी नामक संस्था ने बताया है कि जो 25 टॉप देश चुने गए हैं, उन 25 टॉप देशों में पहली बार भारत एक्सपोर्ट करने वाला बना है, उसका नाम टॉप में आया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? इच्छा शक्ति नहीं थी। आज माननीय मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है, इन 8 सालों में देश का कायाकल्प हो चुका है। મહત્વની વાત એ છે કે નાણી ખાતે આવેલી 45 એકર જમીન પર 1000 કરોડના ખર્ચે આ એરબેઝ તૈયાર થશે। જો કે મહત્વની વાત એ છે કે બનાસકાંઠામાં આવેલી ભારત પાકિસ્તાનની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદથી માત્ર 130 કિમીના અંતરે જ આ એરબેઝ તૈયાર થઈ રહ્યું છે, જે વ્યૂહાત્મક રીતે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે। ગુજરાતમાં आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेलनी सरकार डोमेस्टिक नागरिक उड्डयन माटे खास करीने तमाम तालुकामां एक हेलीपेड बने, पण 7 स्थानोए हेलीपोड बनाववानी विचारणा अने मंजूरी एनुं कामकाज चाली रह्युं छे। सापुतारा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, अमदावाद साबरमती, अंबाजी, ते उपरांत सोमनाथ, वडनगर आ बधा स्थलोए 7 जग्याए हेलीपोर्ट एक जातनु एक नानु मिनी एरपोर्ट टाइपनु स्ट्रक्चर हशे, बिल्डिंग हशे, हेलिकॉप्टर ने उतरवा माटेनु प्लेटफॉर्म हशे। आ प्रकारनु काम गुजरात सरकारमां प्राथमिक स्तर पर बहु जबरदस्त चाली रह्युं छे। ડીસામાં એરફોર્સ સ્ટેશન બનાવવાની આ વિસ્તારના લોકોમાં ભારે ખુશી જોવા મળી રહી છે। અહીં એરફોર્સ સ્ટેશન બનવાથી દેશની સુરક્ષાનું કામ તો થશે જ, પણ તેની સાથે સાથે અહીંથી પાકિસ્તાન જેવા દેશ ઉપર નજીકથી ઓપરેશન કરવાની વ્યવસ્થા થશે। તો એરફોર્સના અધિકારીઓના બાળકો માટે સ્કૂલો બનશે, તેમાં અહીંના બાળકોને પણ લાભ મળશે। બનાસકાંઠા जिला અને ઉત્તર ગુજરાત માટે એક પ્રગતિની નવી શરૂઆત આજે દેશના પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે અહીંયા ડીસાની અંદર इंडियन एरफोर्सનું એર સ્ટ્રીપ આપી અને કર્યું છે। આને લીધે એવું થશે કે 1000 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે, એટલું તો ખરું જ, પરંતુ તેના સિવાય જોધપુરથી કરીને અમદાવાદ વચ્ચે જ્યાં કોઈ વ્યવસ્થા નથી વિમાનમાં બેસવા માટેની, તો દેશની સુરક્ષાનું કામ તો થશે। અહીંથી પાકિસ્તાન જેવા દુશ્મન દેશોની સામે નજીકથી જઈને એને ઓપરેશન કરી શકાય એવી વ્યવસ્થા તો થશે જ। અહીંના લોકોને, નેવીના, એરફોર્સના લોકોએ રહેવાને કારણે એમની સ્કૂલો જે બનશે, તો એમાં આપણા બાળકોને પણ અભ્યાસ માટેને એક પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ મળશે। બીજું, અહીંયા એર સ્ટેશન બનવાને કારણે સિવિલ બીજી પ્લેનો પણ અહીંયા આવી શકશે। આજે મંત્રીશ્રીએ એ પણ વાત કરી, દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબની એ પણ બાબત હતી કે બનાસકાંઠા અને પાટણ જેવા સરહદી વિસ્તારની અંદર એર સ્ટેશન કઈ રીતે ઊભું કરી શકાય। તો આ અહીંયા વિમાન ઉતરવાની વ્યવસ્થા થાય તો અનેક લોકોને બહાર જવું હોય, આવવું હોય, તો એના કારણે અહીંના રોજગાર ધંધા પણ ઘણા બધા ડેવલપ થશે એના કારણે કરીને। એટલે બનાસની પ્રગતિના એક ખૂબ નવું સ્ટેપ, જેને એક કહેવાય ને એક કૂદકો કહેવાશે આ એની પ્રગતિ માટેનો। બનાસકાંઠા વાસીઓ આજે એટલા માટે કરીને અહીંયા મોટી સંખ્યામાં, હજારોની સંખ્યામાં લોકો આજે સ્વયં સિવિલિયન આવ્યા છે। એમને લાગે છે કે આપણા ઉજ્જવળ ભવિષ્ય, આપણા બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેનું કામ મોદી સાહેબે આ બનાસની ધરતી ઉપર અહીંયા કર્યું છે। તમામ લોકો મોદી સાહેબનો હૃદયથી ખૂબ આભાર માને છે।